سابق وزراء اور نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے محرم کے جلوس کی اجازت کا خیر مقدم کیا ہے۔ اس موقع پر عمر عبداللہ نے میروائز عمر فاروق کی رہائی کا بھی مطالبہ کیا۔ جب مذہبی اجازتوں کی بات ہوتی ہے تو پھر کیوں نہ جمعہ کے روز جامع مسجد میں جمعہ کی نماز کی اجازت، اس پہ بھی پھر اب کوئی روک نہیں ہونا چاہیے۔ عید پہ عیدگاہ میں عید کی نماز کی اجازت کیوں نہیں؟ اس سال 2 بار عید پہ ہمیں اجازت نہیں دی نماز پڑھنے کی۔ میں چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ بیان آئے کہ اس کے بعد اس پہ کوئی روک نہیں ہوگی اور آزادانہ طریقے سے لوگوں کو وہاں پہ نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم چاہیں گے کہ ہمارے مذہبی رہنما میروائز عمر فاروق پہ جو پابندیاں ہیں وہ پابندیاں بھی اٹھائی جانی چاہیے۔ جب 32 سال کے بعد 8 محرم پہ جلوس کی اجازت ہو سکتی ہے تو شاید کچھ سالوں کے بعد آج میروائز صاحب پہ بھی جو پابندیاں ہیں وہ پابندیاں بھی اٹھائی جانی چاہیے۔ عمر عبداللہ نے ریزرویشن بل کے بارے میں بی جے پی کی نیت پر سوال اٹھایا۔ عمر عبداللہ نے کہا کہ بی جے پی کو یہاں انتخابات میں لوگوں کا سامنا کرنا چاہیے، دوسرے ریاستوں کے ایم پی جموں کشمیر کے لوگوں کے مسائل پر فیصلہ نہیں کر سکتے۔ دونوں چیزیں ابھی پارلیمنٹ کے سامنے ہیں، پاس ہو کے ان کا آرڈر آنے دیجئے، اس کے بعد ہم اس پہ تبصرہ کریں گے۔ فی الحال تو ابھی پارلیمنٹ پہ پوری طرح سے یہ پاس ہوئے نہیں ہے، نہ ان کو پریزیڈنٹ نے منظوری دی ہے۔ منظوری آنے دیجئے، اس کے بعد ہم اس پہ بات کریں گے۔ ہم نے تو جہاں تک نامینیشن کی بات ہے، ہم نے تو ایڈمیشن کے لیول کے دوران ہی حسنین مسعودی صاحب نے اس کی مخالفت کی ہے، کیونکہ جے این کے ری آرگنائزیشن ایکٹ تو اب سپریم کورٹ کے سامنے ہے، اس پہ تو اگلے ہفتے سے سنوائی شروع ہوگی۔ تو اب اس میں سیٹ نامینیشن سیٹ جو ہے اس کو بڑھانے کی کیا جلدی ہے؟ سپریم کورٹ کو اپنا فیصلہ کرنے دیجیے، اس کے بعد ہم اس پہ بات کریں گے۔ جہاں تک پہاڑی ریزرویشن کا سوال ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس میں جو آرڈر آنا ہے وہ آ جائے، پھر ہم دیکھتے ہیں اس میں کیا بات کریں۔ اگر ہمیں اپنا حق ملتا تو اسٹیٹ لیول پہ ہی ڈیسائیڈ ہوتا نا، تبھی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن کرائیے۔ بی جے پی والے کیوں الیکشن سے بھاگ رہے ہیں؟ یہ فیصلے جموں کشمیر کے اسمبلی کو کرنے دیجیے۔ کیا بی جے پی کو کہیں نہ کہیں یہ لگتا ہے کہ اسمبلی میں ان کا کوئی رول نہیں ہوگا، اس لیے پچھلے دروازے سے یہ سب ہو رہا ہے پارلیمنٹ کے ذریعے؟ آپ جموں کشمیر کے فیصلے جموں کشمیر کے لوگوں کو کرنے دیجیے، جموں کشمیر کے لوگوں کو اسمبلی کے الیکشن میں حصہ لینے دیجیے، اپنی گورنمنٹ بنانے دیجیے، اور پھر وہ گورنمنٹ طے کرے کیا ریزرویشن کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، کس کے لیے کرنا ہے، کتنے حد تک کرنا ہے۔ الیکشن آپ کرا نہیں رہے ہو۔ اب یہاں وہ ممبر پارلیمنٹ جن کو شاید جموں کشمیر کے علاقے نقشے پہ نہیں ملیں گے، وہ ہمارے فیصلے کر رہے ہیں۔ کیرلا کا ایم پی، تامل ناڈو کا ایم پی، کرناٹکا کا ایم پی، آسام کا ایم پی آج فیصلہ کر رہا ہے کہ جموں کشمیر میں کتنی ریزرویشن ہونی چاہیے۔ یہ فیصلے ہمیں کرنے دیجیے نا۔ کرگل ضلع کے تھزگام سنکو میں آج 8ویں محرم کے جلوس نکالے گئے۔ سنکو کے مختلف مقامات سے لوگوں نے ہزاروں کی تعداد میں جلوس میں شرکت کی۔ تھزگام سنکو میں سب سے بڑا ماتمی جلوس دیکھا گیا اور اس موقع پر علماء کرام نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی اور تعلیمات پر تفصیل سے روشنی ڈالی اور ان کے راستے پر چلنے کی تلقین کی۔ قدیم زمانے نونا 8 محرم اچھی جلوس شنیچوک اللہ کے فضل و کرم سے در سکپا دے جلوس کو 8 محرم میں برقرار جناب اور یہ مجلس پیانو نہ کی یا کھرکھور ان سے شرکت میں بات سانکو بلاک سب ڈویژن یا سانکو سب ڈویژن ٹیش جی بلاک برسو بلاک سرو تمام یہ علاقوں گامیاں نونا یہ 8 محرمہ یہ ہمرم ضربت پی جگہ کا گاما جمعوں سے یہ آزاداری حسین برپا با جناب سہولیات مانا ہر سہولیات مہیا یکس ننگاز ایڈمنسٹریشن لا تشکر عرض بیت خوینس کے میڈیکل پہ حتیٰ ان کی بیمو خورم در سکپا یہ کا دکھ سے یہ آزاداری اتخان کن لا خدمت بینچی دکھ سے ودونا پیچی کن لا خوینس کی کچھوش فراہم بستان۔ 8ویں محرم کی مناسبت سے امام بارگاہ علمدار
पूरा मागाम से अलम शरीफ बरामद हुआ, जो मागाम बाजार से होते हुए मरकजी इमाम बारगाह यागीपुरा मागाम में इख्तिताम पजीर हुआ और इस जुलूस में भारी तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। अज़ादारों ने नुहा और मरसिया करके शहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश किया। जुलूस से पहले इमाम बारगाह अलमदार पूरा में ज़ाकिरीन ने मरसिया खानी भी की गई। करबला के मैदान में लश्कर हक के अलमदार हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की याद में 8 मुहर्रम को घरों और अज़ाखानों में अलम को सजाया जाता है। हजरत अब्बास ने हजरत इमाम हुसैन के साथ इस कदर वफादारी निभाई जो रहती दुनिया तक एक मिसाल रहेगी, क्योंकि अलमदार करबला हजरत अब्बास ने मैदान करबला में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन इस्लाम के परचम को गिरने नहीं दिया। देखिए खास रिपोर्ट। ऐसा न सालार दोबारा हुआ, ऐसा न सरदार दोबारा हुआ। ये जो आप अज़ादारों के हाथों में हुसैनी जुलूसों में और अज़ा खानों में अलम देख रहे हैं, ये हुसैनी काफिले की निशानी है। ये उस अलम की याद दिलाता है जो मैदान करबला में हजरत इमाम हुसैन के भाई हजरत अब्बास ने उठाई थी। आज वाक़े करबला को 1400 बरस से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन आज भी घरों और अज़ाखानों में अलम को सजाया जाता है। मैदान करबला में हजरत इमाम हुसैन ने हजरत अब्बास को लश्कर हक का अलम बरदार करार दिया था। मैदान करबला में इमाम हुसैन के साथियों की तादाद 72 अफराद पर मुश्तमिल थी और लश्कर यजीदी की तादाद 30,000 से ज्यादा थी, मगर हजरत अब्बास इब्ने अली की हैबत लश्कर यजीदी पर छाई हुई थी। करबला में कई ऐसे मौके आए जब अब्बास जंग का रुख बदल सकते थे, लेकिन इमाम वक्त ने उन्हें लड़ने की इजाजत नहीं दी, क्योंकि इस जंग का मकसद दुनियावी लिहाज से जीतना नहीं था। हजरत अब्बास ने मैदान करबला में इस्लाम के तई अपना सब कुछ लुटा दिया, मगर इस्लाम के परचम को गिरने नहीं दिया। ये दिलसोज वाक़ा जो है हमारे दिलों में अभी तक कायम है। तो ये जो मोहब्बत है, ये जो अकीदत है, ये उसी वाक़े करबला की शान में हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की हम अलम सजाते हैं। ये वही अलम है जो हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने बराबर करबला में मतलब उसको गिरने न दिया, क्योंकि वो वफादार थे। जो मौला अब्बास अलमदार वो वफादार थे, उसने अपनी जान देकर अपनी वफादारी निभाई और इस अलम को बुलंद रखा। और हम भी आज अपने घरों में, अपने अज़ाखानों में इसको सजाते हैं। आने वाली नस्ल भी इसको जारी और सारी रखे, ताकि ये अलम हर जगह हर वक्त बुलंद रहे। जो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम हैं, मेरी जुबान कासिर है, मैं उनकी तारीफ कैसे करूं। जहाँ पीते हैं सब दरिया, उसे कहते हैं सब पानी, लेकिन जो दरिया को पिलाता हो उसे अब्बास कहते हैं। मरते दम तक अपने भाई के साथ वो वफादारी निभाई। वो हमारे लिए एक नमूना है कि कैसे हम भी अपने वक्त के इमाम को ये जो है उसकी खातिर अपनी जान दे। करबला के मैदान में जब अहले बैत पर पानी बंद कर दिया गया था, ऐसी हालत में हजरत अब्बास ही थे जो नहर फरात तक पहुंचे थे, लेकिन प्यास की शिद्दत के बावजूद उन्होंने पानी का कतरा भी अपने लबों से नहीं लगाया, क्योंकि मैदान करबला में इमाम हुसैन के खेमों में छोटे छोटे बच्चे थे जो कई रोज के प्यासे थे। अब्बास ने खेमों में पानी ले जाना चाहा, लेकिन यजीदी लश्कर ने उन्हें रोक लिया। अब्बास ने अपने बाजू जुदा होने के बावजूद भी अलम को बुलंद रखा। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का नाम ही वफादारी का शुआर है। यानी अगर वफादारी को मुजस्सम किया जाए, पर्सनलाइज किया जाए, तो वो हजरत अब्बास के नाम से मंसूब होगी। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने अपना सब कुछ हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए कुर्बान कर दिया। अपनी जान, अपने बाजू, अपनी हर आरज़ू और तमन्ना को मौला हुसैन अलैहिस्सलाम पर कुर्बान करके दुनिया में वफादारी की एक नई मिसाल कायम। हजरत अब्बास हजरत अली अलैहिस्सलाम के एक ऐसे बहादुर बेटे थे
जिनकी तरबियत खुद हजरत अली ने की थी। हजरत अब्बास की बहादुरी के चर्चे पूरे अरब व अजम में मशहूर थे। करबला के मैदान में हजरत अब्बास जब भी निकले तो यजीदी लश्कर का पता था, लेकिन हजरत अब्बास को एक ऐसे मौके पर शहीद किया गया जब वो नहर फिरात से मशकीज़ा लेकर खैमों की जानिब रवा दवा थे, क्योंकि उस वक्त हजरत अब्बास का मकसद सिर्फ ये था कि खैमों तक पानी पहुंचे। लेकिन यजीदी लश्कर ने हजरत अब्बास को रोका और उनके दोनों बाजू जुदा किए। हजरत अब्बास ने इसके बावजूद भी अपने दांतों से मशकीज़ा लिया और आगे बढ़े, मगर यजीदी लश्कर ने मशकीज़े को ही तोड़ दिया और मशकीज़ा से पानी गिरते ही अब्बास भी टूट गए। आज भी आलम इस्लाम हजरत अब्बास की वफादारी और शुजाअत को याद करता है। क़यामत तक के लिए वो मिसाल बनी और उम्मत मुस्लिमा में इस मिसाल को हमेशा ज़िंदा रखा जाएगा। और जो वफ़ा उन्होंने अपने वक्त के इमाम के साथ की, जो विरसे में जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से उन्हें मिली थी, जो वफ़ा जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुज़ूर में की थी। तारीख़ ये है कि बहुत से ग़ज़वों में, जहाद में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम हुज़ूर के अलमबरदार थे। हज़रत हमज़ा इस शरफ़ के हामिल थे, हज़रत जाफ़र तैयार शरफ़ के हामिल थे। तो वही विरसा जो है जनाब अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम को मिला। वाज़िह कि हजरत अब्बास को ये अलम विरसे में मिली थी। ये इस्लाम की वही अलम है जिसको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हमज़ा और हजरत अली के हाथों में दी थी। यही अलम इमाम हुसैन के काफिले के साथ करबला पहुंचे। हजरत अब्बास अपनी बहादुरी और शेरदिली की वजह से बहुत मशहूर हैं। अपने भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ उनकी वफादारी वाक़े करबला के बाद एक ज़रबुल मिसल बन गई। शायर मीर अनीस ने हजरत अब्बास की बहादुरी का नक्शा कुछ यूं खींचा है। उठे तूफान, चले आंधी, जमीन गर्दिश करे, फिर भी रहे ऊंचा अलम जिसका, उसे अब्बास कहते हैं। न्यूज़ 18 के लिए आबिद हुसैन की रिपोर्ट।